Oration session. To introduce this session, I would like to call upon Dr. Pragati Hebar, Assistant Director, Administration of IPH, to take over. Over to you, Dr. Pragati. Thank you, Kumaran, and a very good afternoon to all. I'm Pragati Hebar, a faculty member as well as the Assistant Director at the Institute of Public Health, Bangalore. IPH was founded in 2005 as a society, and in the year 2018, when we were commemorating our 13th Foundation Day, we initiated this annual day oration series. So in our first inaugural oration in 2018, we had Shri K.V. Dhananjay, who is a Supreme Court advocate, as well as an advocate in several other high courts in India. Following this, in his oration, he spoke about the intersections of law and health. Following this, in 2019, we had Dr. Ravi Narayanan, a public health professional and activist, who talked about a new paradigm of public health, a model which is oriented to society and community. Last year in 2020, we had the privilege of having Dr. Geeta Sen with us, a distinguished scholar who works on gender, and in her talk focused on gender equity and health inequities. This year, I feel honored and humbled to introduce Dr. C. Madegowda. I've had the privilege of knowing him and meeting him several times. Dr. Madegowda is an eminent social scientist and an Adivasi rights activist coming from the Bangalee podo of Billigiri rangaswamy betta Tiger Reserve in Chamarajanagar district of Karnataka. He holds the distinction of being the first PhD scholar from the Solega community. He works as a senior research associate at the Ashoka Trust for Research in Ecology and Environment. His work has been involved in the implementation of Forest Rights Act, as well as various issues surrounding it with the Solega communities and other forest-dwelling Adivasi communities in Karnataka. He has held several leadership positions at different levels, at the taluka level, district level, as well as the state level within the Solega and broader Adivasi community structures or sanghas. More importantly, he has been a motivating force for the Solega youth. He has been mentoring them for leadership as well as collective action. Given the pandemic situation and its restrictions and cautions, we decided to record this oration, and he has proceeded in this recording in Kannada, and we have put this English subtitles so that many of you can follow him. However, at the end of this video, we are glad that Dr. Madegowda will be joining us live to take on any questions and share any further remarks. I encourage our viewers to share any reflections, thoughts, comments into the chat box, and we will try to take them up at the end of this video. ಇವತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತಿನ ಆನ್ಯುವಲ್ ಡೇ ಒರೇಷನ್ಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಬೋಜನ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಅವರಿಗೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆದಿವಾಸಿಗಳ ಹೆಲ್ತ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ ಆದಿವಾಸೀಸ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಕಳೆದ 24 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಸೋಲಿಗ ಸಮುದಾಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ನಾನು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸನ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ವಿವೇಕಾನಂದ ಗಿರಿಜನ ಕಲ್ಯಾಣ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಮುದಾಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ನಾನು ಎಟ್ರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ ಇಕಾಲಜಿ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಎಟ್ರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಂಶೋಧಕರಾಗಿ ಕಳೆದ ಒಂದು 21 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಟಿಂಬರ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜೇನು, ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ, ಅಂಟುವಾಳ, ಸೀಗೆಕಾಯಿ, ಸೊ ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಕುರಿತು ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನನಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ
ಹೇಳಿರೋ ವಿಚಾರ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಆದಿವಾಸಿಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಈಗ ನಾವು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 50 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಸಮುದಾಯಗಳಿವೆ, ST ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 3 ಆದಿವಾಸಿ ಪಂಗಡಗಳಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಸೋಲಿಗರು, ಒಂದು ಬೆಟ್ಟ ಕುರುಬ ಮತ್ತು ಒಂದು ಜೇನು ಕುರುಬ ಸಮುದಾಯದವರು. ಸೊ 3 ಸಮುದಾಯದವರು 4 ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾಸ್ಗಳಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಬಂಡೀಪುರ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್, ಮತ್ತೆ BRT ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಟೆಂಪಲ್ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್, ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸೆಂಚುರಿ ಅಂಡ್ ಕಾವೇರಿ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸೆಂಚುರಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಸೋಲಿಗರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು, ನಾನು ಆ ಸೋಲಿಗ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವನಾದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೋಲಿಗರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅರಣ್ಯ ಹಕ್ಕು ಮಾನ್ಯತೆ ಕಾಯ್ದೆ 2006 ಯಾಕೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲದೆ ಈಗ ನಾವು ಯಾಕೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ನನಗನ್ಸೋದು ಕಳೆದ 40 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಸಂಘಟನೆಗಳಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಥರದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜನರು ಹೊರಗಿನ ಜನರನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಎದುರ್ಕೊಂಡು ಓಡ್ತಿದ್ರು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಜನರ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ವಿ ನಾವು. ಸೊ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುದರ್ಶನ್ ಅವರು ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗನ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸರ್ ಅವರು ವಿವೇಕಾನಂದ ಗಿರಿಜನ ಕಲ್ಯಾಣ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಆ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸೋಲಿಗ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ಟರು. ಮತ್ತು ಸೋಲಿಗ ಸಮುದಾಯ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರೋ ಆದಿವಾಸಿ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ಕರೆದು ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಂದ ನಾವು ಈಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸೋದು ಮತ್ತು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ತುಂಬಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ಅವರು ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಆ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಈಗ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಬುಡಕಟ್ಟು ಗಿರಿಜನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ ಇದೆ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು ಸೋಲಿಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ ಇದೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ನಾವು ಈ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಏಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಆಗಿ BRT ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಒಂದು 24 ವರ್ಷದ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಈ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೂ ಕಾಯ್ದೆ ಎಷ್ಟು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಆದಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು 12 ಮೂಲ ಆದಿವಾಸಿಗಳಿದ್ವಿ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಒಂದು ಸೋಲಿಗರು, ಜೇನು ಕುರುಬ, ಬೆಟ್ಟ ಕುರುಬ, ಎರವ, ಮಲೆಕುಡಿಯ, ಸಿದ್ದಿ, ಕೊರಗ, ಗೌಡಲು, ಅಸಲರು, ಹಿರುಳಿಗ, ಮಲೆಕುಡಿಯ, ಕುಡಿಯ ಈ ತರ ಸಮುದಾಯಗಳು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಈ ಏನು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಏನು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಇದೆ, ಈ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ಒಳಗಡೆ ತರ ಇರುವಂತ ಆದಿವಾಸಿಗಳು, ಅದಲ್ಲದೆ ಕೆಲವು ಆದಿವಾಸಿಗಳು ST ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಆದಿವಾಸಿಗಳಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾರು ಅರಣ್ಯದ ಒಳಗೆ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ನಾವು ಮೂಲ ಆದಿವಾಸಿಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಈಗ ನನಗೆ ಅನ್ಸೋದು, ಈಗ ನಾನು ಈ ನಮ್ಮ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೂ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸೋಲಿಗರ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೊಂದು ಪರಿಚಯ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆ ಸೋಲಿಗರಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಾಗ ಸುಮಾರು ಸಾರಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ. ಸೊ ನಾವು ಸೋಲಿಗರು ಈ ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗನ ಬೆಟ್ಟ ಹುಲಿ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟ ವನ್ಯಜೀವಿ ಧಾಮ, ಕಾವೇರಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ಧಾಮ, ಹಾಗೆ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ದು ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಇದೆ, ಒಂದು ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಟೆಂಪಲ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೂ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಒಂದು ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾದ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಒಂದು ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ. ಅದೇ ತರ ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗನ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಕುಸುಮಲಿಯನ್ನು ಮದುವೆ ಆದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ತರ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈಗ ನೀವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ
ಮೈಗಲತಿಕಲ್ ಬರಿಯಲ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಇದೆ. 800 BC ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಆದಿವಾಸಿಗಳು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಈ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಗರಿಗೂ ಮತ್ತು ಫಾರೆಸ್ಟಿಗೂ ಒಂದು ಅನ್ಯೂನ್ಯವಾದ ಸಂಬಂಧ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಚೈಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಮದರ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಂತೇಳಿ, ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಸಂಬಂಧ. ಸೊ ಆ ಥರದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಯಾವ ಥರ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯ ಏನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಗಳೆಲ್ಲ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಸೋಲಿಗರು ಮತ್ತೆ ಅರಣ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಬಹಳ ಅನ್ಯೂನ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಯಾವ ತರ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ನೇಚರ್ ವರ್ಷಿಪರು. ನೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಸರವನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವವರು. ಸೊ ಪರಿಸರವನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ನಾವು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹುಲಿಯನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹುಲಿ ವೀರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಟೈಗರ್ ಅನ್ನ ವರ್ಷಿಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಅನ್ನ ವರ್ಷಿಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಆನೆ ದೇವರು ಅಂತೇಳಿ ಆನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಕರಡಿಯನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರ್ ಗಾಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅದು ಆ ಥರ. ಮತ್ತೆ ಹಂದಿಯನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಹಂದಿ ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ವೈಲ್ಡ್ ಬೋರು ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಕಾಟಿಯನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೈಸನನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ನಮಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಸೋಲಿಗರು ಬರೀ ಆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತಲ್ಲ, ಸೊ ಪ್ರಾಣಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವುಗಳು ದೇವರು. ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ದೇವ್ರ ತರ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ. ಸೊ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಡುಗಳಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಆನೆ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಡಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಹುಲಿ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ದು ಹಾಡಿದೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಡಿದೆ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಏನಂತಾರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 5 ಕುಲದ ಸೋಲಿಗರಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ 5 ಕ್ಲಾನ್ ಸೋಲಿಗಸ್ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಕುಲದ ಸೋಲಿಗರು ಈ ದೇವರುಗಳನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಬರೀ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಮರಗಳನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸೋಲಿಗರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರಾಣಿಗಳಂದ್ರೆ ಈ ಮರಗಳನ್ನ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ನೇರಳೆ ಮರ ಇರ್ಬೋದು, ಸಂಪಿಗೆ ಮರ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಮರಗಳನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೇರಳೆ ಮರ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಪವಿತ್ರವಾದ, ಜಾಮೂನ್ ಟ್ರೀ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಅದು ಬಹಳ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮರಗಳನ್ನ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಡು ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಈ ತರದ ಹಾಡುಗಳು, ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾಡಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ ಕಿರುಹರಣ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ, ಜೇನು, ಪಾಸೆ, ಅಂಟ್ವಾಳಕಾಯಿ, ಸೀಗೆಕಾಯಿ, ಇಂಥ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ತರ ಸೊಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿ, ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿ ಜೀವನವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅನ್ಸೋದಂದ್ರೆ, ಈ ನಮ್ಮ ಕಾಡಿಗೂ ಮತ್ತು ಸೋಲಿಗೂ ಯಾಕೆ ಅನನ್ಯವಾದ ಸಂಬಂಧ ಎಂದರೆ, ಬರೀ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಡೀ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನ, ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿಯನ್ನ ನಾವು ಆರಾಧಿಸ್ತೀವಿ. ಅದು ಒಂದು ಸೋಲಿಗರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಅದೇ ಸೋಲಿಗರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇತರ ಆದಿವಾಸಿಗಳು ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಅನ್ಸೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ರೊಟ್ಟಿ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆವಾಗ ನಾವು ಗೋರುಕನ ಹಾಡನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಗೋರುಕನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಡನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಗೋರುಕನ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸೌಂಡು, ಶಬ್ದ ಎವ್ರಿಗಿನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗೋರುಕನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಸ್ಪೈಡರ್ಗೆ ನಾವು ಗೋರುಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಸೋಲಿಗ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದು ಸ್ಪೈಡರ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಅದು ಶಬ್ದ ತುಂಬಾ ನಿಶಬ್ದವಾಗಿದ್ದಾಗ ಅದು ಶಬ್ದ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಅದು ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಬಹುಶಃ ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಬಹಳ ಪೂರಕವಾಗಿ ಇರೋದು. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ದೊಡ್ಡ ಸಂಪಿಗೆ ನನ್ನೊಡೆಯ, ಕಾತು ಕಾಪಾಡಿ ಮಡಗುನಯ್ಯ, ಗೋರುಕನ. ಸೊ ದೇವರನ್ನ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋ, ನಿನ್ನನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗ ನಾವು ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಡಿದ್ವಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಸೋಲಿಗರಿಗೂ ಮತ್ತು ಪರಿಸರಕ್ಕೂ ಎಷ್ಟು ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಮಣ್ಣ ತೇಗೆ ಮಣ್ಣ ಕೀಮಾವ, ಪಕ್ಷಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹಾಡುಗಳನ್ನ. ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಡನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಟ್ರೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಅದು ನಮ್ಮದು ನಾಲೆಡ್ಜು. ಈಗ ಮತೀಯ ಮರ ಗೋರುಕನಾದೆ, ಗೋರುಕನಾದೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಆ ಟ್ರೀ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹಾಡನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸೋಲಿಗರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಣೋದು. ಸೋಲಿಗರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸರಳ ಜೀವನತೆ ಇದೆ. ನಮ್ದು ಎಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಸಿಟಿ. ಸೊ ನಾವೇನು ತುಂಬಾ ಆಡಂಬರವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ದು ಶೇರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಹಂಚಿ ತಿನ್ನುವ ಮನೋಭಾವನೆ. ಸೋಲಿಗರಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಏನು ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಹಂಚಿ ತಿನ್ನುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಗರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಗೂ ನಾವು ಊಟ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಅಥವಾ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬೆಳೆ ಜೋಳ ಅಥವಾ ರಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಬೆಳೆದಿದ್ರೆ
ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಹ ನಮ್ಮ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಹಾಗೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸೋಲಿಗರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ತರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಬಂದವರು ಸೋಲಿಗರು. ಸೋಲಿಗರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಗಾಧವಾದ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ, ಕಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ, ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಗಾಧವಾದ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ. ಸೊ ಹೊರಗಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಇವರು ನಾಗರಿಕತೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಆದಿವಾಸಿಗಳು ಅವರು ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಾಗರಿಕತೆ ಇದೆ. ನಾಗರಿಕತೆ ಏನಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅವನ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು, ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಥವಾ ವೇಷಭೂಷಣ ಹಾಕೊಂಡ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರು ನಾಗರಿಕತೆ ಅನ್ನಲ್ಲ, ಒಂದು ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಗರಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಮೌಲ್ಯಗಳಿದೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಬೆಳೆದಿತ್ತೋ ಆಹಾರಗಳಿತ್ತು ಅದು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಂಚಿ ತಿನ್ನಿತೀವಿ. ಈ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಥರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೋಲಿಗರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆದಿವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಅನುಸೂಚಿತ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪಾರಂಪರಿಕ ಅರಣ್ಯವಾಸಿಗಳ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೂ ಮಾನ್ಯತೆ ಕಾಯ್ದೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ನಮ್ಮ ಆದಿವಾಸಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೋಲಿಗ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ಏಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ರೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ 4 ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೋಲಿಗರು ನಾವು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈ 4 ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ನಮ್ದು ಪೋಡುಗಳಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪೋಡುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈ ಪೋಡುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಈಗ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ 1972 ವನ್ಯಜೀವಿ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗನ ಬೆಟ್ಟ ವನ್ಯಜೀವಿ ಧಾಮ ಅಂತೇಳಿ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಬಂಡೀಪುರವನ್ನು ವಿಲಿಯೋಜನ್ ಅಂತೇಳಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮಾದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸೆಂಚುರಿ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಘೋಷಣೆಗಳಾದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಡಿನ ಸಿಗುವಂತಹ ಕಿರುವಣ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ, ಜೇನು, ಅಂಟುವಳಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಸೀಗೆಕಾಯಿ, ಈ ತರದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾನ್ಗಳೆಲ್ಲ ಆದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 35-40 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮವನ್ನೆಲ್ಲ ಎತ್ತಂಗಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕಾನೂನು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎತ್ತಂಗಡಿ ಮಾಡಿ ಕೆಲವು ಪೋಡುಗಳನ್ನ ಅರಣ್ಯದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಪೋಡುಗಳ ಅರಣ್ಯದ ಹೊರಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗದೆ ಸೊ ಈ ತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿರುವಾಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 2003ರಲ್ಲಿ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತು. ಸೊ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ ನಂತರ ಈ BRT ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಮತ್ತೆ ಮಲೆಮಹದೇಶ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸೆಂಚುರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಾವೇರಿ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸೆಂಚುರಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಆದೇಶ ಬಂತು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಯಾಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಏನಾಗಿದೆ, ನಮಗೆ ಸೋಲಿಗರಿಗೆ ಒಂದು 50-60% ಅಷ್ಟು ಆದಾಯ ನಮಗೆ ಕಿರು ಅರಣ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಮೈನರ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಬ್ಯಾನ್ ಆದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಸೋಲಿಗರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆದರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಮಿಳುನಾಡು, ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಿಗೆ, ಕೊಡಗು ಆ ಥರ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆದ್ರು. ಸೊ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಈ ಬ್ಯಾನ್ ಆದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ, ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆದಾಯ ಬರ್ದಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ತರ ಪರಿಣಾಮ ಬಂತು. ಸೊ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಘದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಬ್ಯಾನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯವರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಸಾರಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಮತ್ತು VGKK ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ETRI ಈ ತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಅರಣ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಸೊ ನಾವು ಮನವಿಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಸೊ ಮನವಿಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟರೂ ಸಹ ಆ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿದೆ, ಇದು ವನ್ಯಜೀವಿ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ತರದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಆದಿವಾಸಿಗಳ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡುವಂತ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಗಳು ತಗೊಂಡಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಏನೂ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ. ಸೊ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ.
ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ಈ ನಮಗೆ ಅರಣ್ಯ ಹಕ್ಕು ಮಾನ್ಯತೆ ಕಾಯ್ದೆ ಏಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಆಗಿದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದೀವಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆದರೂ ಅದು ಫಲಕಾರಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಅರಣ್ಯ ಹಕ್ಕು ಮಾನ್ಯತೆ ಕಾಯ್ದೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ 6 ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಬಂತು. ಸೊ ಆಕ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಹಕ್ಕು ಸಮುದಾಯ ಹಕ್ಕನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಿರುನತ್ಪನ್ನಗಳ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಕ್ಕು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಅದಾದ 2008ರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ನಾವು ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ನಾವು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆದಿವಾಸಿಗಳೊಂದು ಹಕ್ಕು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆದಿವಾಸಿಗಳು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಈ 4 ಹಂತದ ಸಮಿತಿಗಳಿದೆ ಅರಣ್ಯ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದ ಅರಣ್ಯ ಹಕ್ಕು ಸಮಿತಿ, ಮತ್ತು ಉಪವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಅರಣ್ಯ ಹಕ್ಕು ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಮಿತಿ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಗಳು ನಾವು ಸೋಲಿಗರು ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವು ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಬಹುಶಃ ಆ ತರ ನೋಡಕೊಂಡು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲರ ಸಹಾಯ ತಗೊಂಡು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಗಿದ್ದಂತಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಂದ ನಾವು ಈ ಕಮಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಯ್ದೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇರೆಯವರೇ ಇದ್ರೆ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ನಾವು ಮೊದಲು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸದಸ್ಯರಾದ ನಂತರ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಪೋಡುಗಳಲ್ಲೂ ಹೋಗಿ ಸಭೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅರಣ್ಯ ಹಕ್ಕು ಸಮಿತಿಗಳ ರಚನೆ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಆ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ. ಆ ತರಬೇತಿಗಳೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ನಮೂನೆಗಳನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಸೊ 2008ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದದ್ದು 2010ರವರೆಗೂ ಸಹ ಯಾವುದೇ ಸರದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ರೈಟ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ತುಂಬಾ ಸಾರಿ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರುಗಳು ನಾವುಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಸೊ ಆ ಕಾಯ್ದೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಆಯಿತು. ಆಗಿನ ಇಂದಿನ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮೋಹನ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರು ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿ ತಗೊಂಡು ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಈ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು, ಆದಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅರಣ್ಯಕ್ಕೂ ಸಮಿತಿಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಏನಾಯ್ತು, ಸುಮಾರು 3-4 ವರ್ಷಗಳ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಈ ಚರ್ಚೆ ಸಭೆಗಳಾಗೋದು ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇರೋದು. ಸೊ ಈ ತರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೊಂದಲ ಹೋಗ್ತಾ ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ಒರಿಸ್ಸಾದಿಂದ ಕೆಲವು ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು, ಸೊ ಈ ತರ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೂ ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದಾಖಲಾತಿಗಳು ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಈ ಕಾಯ್ದೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ಆಗಿದೆ, ಇದು ನೀವು ಯಾಕೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅವರನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಅದಲ್ಲದೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದವರನ್ನ ಬಳಸಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ಪಕ್ಷದವ್ರನ್ನ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಕೊಡಿಸೋದು, ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ MP ಅವ್ರನ್ನ, MLAಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಸಹ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಾವು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 2-3 ಬಾರಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ 2010ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಭೂಮಿ ಹಕ್ಕು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 1,000 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಈ 4 ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಹಕ್ಕು ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅದು. ಸೊ ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ನಮಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟ್ಸ್ಗಿಂತನೂ ಸಮುದಾಯ ಹಕ್ಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರೈಟ್ಸ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎರಡೂ ಸಹ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಮಗೆ ಭೂಮಿ ಹಕ್ಕು ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ಅದು ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟದ ಫಲವಾಗಿ, ಸೊ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಈಗ ನಮ್ಗೆ 2020 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಹಕ್ಕನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಅದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಬುಡಕಟ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ, ತಾಲೂಕು ಸಲುವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘಗಳು ಮತ್ತು VGKK ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ವಾಲಂಟ್ರಿ ಆಗಿ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಯಾರು ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಅರ್ಜಿ ಮಾಡ್ಲಿರ್ಲಿ, ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ ಆಗ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನೂ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ವಾಲಂಟ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಾವು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ವಾಲಂಟ್ರಿ ಆಗಿ ನಾವು ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದೀವಿ.
ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಹಕ್ಕು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಭೂಮಿ ಹಕ್ಕಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಅದರಲ್ಲೂ BRT ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಟೈಗರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. 2011ರಲ್ಲಿ ಟೈಗರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೈಗರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಆದಿವಾಸಿಗಳನ್ನ ಎತ್ತಂಗಡಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಟೈಗರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ಟೈಗರ್ ಅನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮನವಿ ಕೊಟ್ವಿ. ಸೊ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದನ್ನ ಆ ಒಂದು ಟೈಗರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಇದು ನೋಡುವಾಗ ನಮಗೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗನ ಬೆಟ್ಟ ಹುಲಿಯೋಜಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಾದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟ ವನ್ಯಜೀವಿ ಧಾಮ, ಕಾವೇರಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ಧಾಮ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾವು ಭೂಮಿಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ಕೊಡಿಸೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಜವಾಗಿ ಅದು ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಏನಂದ್ರೆ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಂದರೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ. ಅದು ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ ಇದಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕು ಕೊಡಿಸಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ, ನಾವು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮೊದಲು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೊಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗಿ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಅರಣ್ಯ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರವನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆರೋಗ್ಯ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಬರೀ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಔಷಧ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಭೂಮಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ಭೂಮಿಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು 40% ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಭೂಮಿ ಇದೆ, ಇನ್ನು 60% ಅಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಭೂಮಿ ಇಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಭೂ ರೈತರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಈ ಭೂಮಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ನಾವು ವ್ಯವಸಾಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳಿಬಹುದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ, ಹಣ್ಣಿನ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ, ಸೊ ಈ ತರ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳೆದದನ್ನ ನಾವೇ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸೋಲಿಗರೇನಾಗಿತ್ತು, ಹಿಂದೆ 40 years ಮುಂದೆ ಸಿಪ್ಲಿಂಗ್ ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ 3-4 years. ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ಈಗ ನಾವು ಶಟ್ಲ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈ ಶಟ್ಲ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹೊರತು ಅದು ನಾವು ಸೆಲ್ಫ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ನಿಜವಾಗಿ ನಾವು ಬೆಳೆದ ಸೊಪ್ಪುಗಳಿರ್ಬೋದು, ರಾಗಿ ಇರ್ಬೋದು, ಜೋಳ, ಅವರೆ, ತೊಗರಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಬೆಳೆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಆಹಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಭೂಮಿ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೂರಕ ಆಗತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳಿತೀವಿ, ನಾವೇ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಹಕ್ಕು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನನಗನ್ಸೋದು ಆಗತ್ತೆ. ಒಂದು ತರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ ತರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಗೆ ಭೂಮಿ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆದಿವಾಸಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ತರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ನನಗನ್ಸೋದು, ಇದರಿಂದ ನಾವು ಏನು ಬೆಳೆಗಳು ಬೆಳಿತೀವಿ ಅದರಿಂದ ನಿಜವಾಗಿ ನಮಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕವಾದಂತಹ ಆಹಾರಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಒಂದು 10-15 ತರದ ಸೊಪ್ಪು ಬೆಳಿತೀವಿ ನಮ್ಮ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಈ ಕುಂಬಳ ಅಂತಿದ್ವಿ, ಪಂಪ್ಕಿನ್, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು 7-8 ತರ ವೆರೈಟಿ ಬೆಳಿತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಬೀನ್ಸ್ ವೆರೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 15-20 ವೆರೈಟಿ ಬೆಳಿತೀವಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ತರ ಒಂದು 7-10 ತರ ಗ್ರೀನ್ ಲೀವ್ಸ್ ಬೆಳಿತೀವಿ. ಸೊ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಳ್ಳೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಏನಿದೆ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ಸೊ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ಬಹಳ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಕಳೆದ ಒಂದು 15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲದೆ ಸಮುದಾಯ ಹಕ್ಕು ಅಂತಿದೆ, ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕಿರುಹರಣ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಂದ್ರೆ ಜೇನು, ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ, ಅಂಟುವಾಳಕಾಯಿ, ಸೀಗೆಕಾಯಿ, ಅಂದ್ರೆ ಹನಿ, ಲೈಕೆನ್ನು, ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಅರೌಂಡ್ 10-12 ವೆರೈಟೀಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು 2011ರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಾವು ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗನ ಬೆಟ್ಟ ಹುಲಿ ಯೋಜನೆಗೆ 25 ಅರಣ್ಯ ಹಕ್ಕು ಸಮಿತಿಗಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ನಾವು ಹಕ್ಕುಪತ್ರವನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಒಂದು 30 ಪೋಡುಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಪೋಡುಗಳು ಅಂತೀವಿ. ನಾವು ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗನ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 61 ಪೋಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಪೋಡುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಸಮುದಾಯ ಹಕ್ಕುಪತ್ರವನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜೇನು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಪಾಚಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಥವಾ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೀಗೆಕಾಯಿ, ಅಂಟೋಳಕಾಯಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ
ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆ 60% ಜನರ ಭೂಮಿ ಇಲ್ಲದ ರೈತರು ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಅವರು ಕಾಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ, ನಮ್ಮ ಸೋಲಿಗರು ಕಾಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಈಗ 40% ಜನ ಏನು ಭೂಮಿ ಇದೆ ಅವರಿಗೂ ಭೂಮಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ಏನು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ. ಬರೀ ಅರ್ಧ ಎಕರೆ ಇದೆ, 1/4 ಎಕರೆ ಇದೆ, 1 ಎಕರೆ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೂ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತಪ್ಪು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಈ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೂ ಕಾಯ್ದೆ ಬಂದಿದೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ 10 ಎಕರೆ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ತಪ್ಪಾಗಿ ಇಡೀ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಿಜವಾಗಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಹೊರಗಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಇತ್ತು, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ. ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ನಾವು 1 ಎಕರೆ 2 ಎಕರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡು, ಆದರೆ ಈ ಕಿರು ಅರಣ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡೋ ಹಕ್ಕು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದವರೆಲ್ಲರೂ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗೇನು ಜೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, 1 kgಗೆ 220 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸೊ ಆ ಜೇನನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಆ ಬಂದ ಲಾಭವನ್ನ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ, ಊಟಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ದುಡ್ಡು ಬಂದ್ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮವರಿಗೆ ಒಂದು 200 ರೂಪಾಯಿ 300 ರೂಪಾಯಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಊಟಕ್ಕೆ ತಂದು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಮಗೆ ಕಾಡಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾಡಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟದ ಫಲವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಮುಖಂಡರುಗಳು ಎಲ್ಲ ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟದ ಫಲವಾಗಿ ಈಗ ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗನ ಬೆಟ್ಟ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ 2021ರವರೆಗೆ ನಾವು ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗನ ಬೆಟ್ಟ ಹುಲಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 45 ಸಮುದಾಯ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದೀವಿ. 45 ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 60-70 ಪೋಡುಗಳನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಅದೇ ತರ ಮಲೆಮಾದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು 28 ಅರಣ್ಯ ಹಕ್ಕು ಸಮಿತಿಗಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಸಮುದಾಯ ಹಕ್ಕು ಪತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೋಲಿಗ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ 40-50 ಪೋಡುಗಳಿದೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೈಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದೇ ತರ ಕಾವೇರಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ಧಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 ಅರಣ್ಯ ಹಕ್ಕು ಸಮಿತಿಗಳಿಗೆ ಸಮುದಾಯ ಹಕ್ಕು ಪತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಿತ್ತು ಹಿಂದೆ. ಸೊ ಈಗ ಅದನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮದು ಬಂಡೀಪುರ ಹುಲಿ ಯೋಜನೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ದು 33 ಪೋಡುಗಳು ಮತ್ತು ಹಾಡಿಗಳು ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅದನ್ನ ಟೈಗರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ 1974ರಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅರ್ಜಿಗಳು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗೋ ದಿನನಿತ್ಯ ಒಂದು ಕೇಸ್ಗಳನ್ನ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇದಿದೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಡೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರಗಳು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವೊಂದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ನಾನು ಸಹ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬರೀ ಸಂಘಟನೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತತ್ತಲ್ಲ, ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತಗಳಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಮುದಾಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಈಗ ಜೇನು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದರಿಂದ ನಿಜವಾಗಿ ನಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರೈಟ್ಸ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ, ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರಿಂದ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಸೊಪ್ಪು ವೆರೈಟಿ ಇದೆ, ಗ್ರೀನ್ ಲೀವ್ಸ್ ಇದೆ, ಅರೌಂಡ್ 40 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀನ್ ಲೀವ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಗ್ರೀನ್ ಲೀವ್ಸು, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ನಮ್ಮ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಜೀವನಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದರ ಮೂಲಕ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳು, ಸೊ ಕಾಡಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳು ಸಿಗ್ತದೆ, ಔಷಧಿಗಳೆಲ್ಲ. ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪದ್ಧತಿಗಳಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಚಾರ ತಗೊಂಡಾಗ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನೇ ಬೇರೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿ, ಕಾಡನ್ನೇ ಬೇರೆ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಕಾಡು ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ. ಕಾಡಿಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಕಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಡಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಔಷಧಿ ಗಿಡಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಶುದ್ಧವಾದ ಗಾಳಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲುಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದೆ. ಸೋಲಿಗರಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯ ನೋಡುವಾಗ
ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಔಷಧಿ ತಗೊಳ್ಳೋ ಮೆಥಡ್ ಒಂದು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಔಷಧಿ ಗಿಡಗಳು ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಔಷಧಿ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲೆ ಗುಣ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಣಿಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಆ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಸ್ಟಮಕ್ ಏಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಾಗಿದ್ರೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಯಾಕೆ ಬಂತು, ಏನು ದೆವ್ವ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ, ಭೂತ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದೆಯಾ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಆ ಡಿಸೀಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ತರದ ಒಂದು ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಗುಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಹಿರಿಯರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಕೆಲವು ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಫೀವರ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಫೀವರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು, ಯಾಕೆ ಫೀವರ್ ಬಂತು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು, ಅವ್ನು ಕಾಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದನ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದನ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಒಂಥರ ಈ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ, ಯಾಕೆ ನೀರು ಕುಡಿದಿದ್ದಕ್ಕ, ಅವ್ನು ಕಾಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕ, ಅಲ್ಲಿ ದೆವ್ವ ಬಂದಿದೆಯಾ. ಸೊ ಈ ತರದ ಒಂದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಹ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಮನೆಯವ್ರು ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಗುಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡೋರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವನು ಕೊನೆಗೊಂದು ಗುಂಜಿ ಹೊಡೆಯುವ ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡಿದಿ, ಧೈರ್ಯವಾಗಿರುವಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರಲ್ಲಿರುವಂತ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸೋಲಿಗರಲ್ಲಿ, ಆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರದ ಒಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ದೇವರನ್ನ ಕೇಳೋದು ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ದೇವರನ್ನಂದ್ರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ದೇವರನ್ನ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ದೇವರು ಕೇಳುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿದ್ರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ದೇವರು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಏನಂದ್ರೆ, ನೀನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿರೋ, ಎದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀನು 2 ವಾರ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ 3 ವಾರನೂ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು. ಸೊ 3 ವಾರ ಹೋದ ನಂತರ ಅವರು, ದೇವ್ರು ಹೇಳುತ್ತೆ ನೀನು ಹೆದರ್ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ಬೂದಿ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ, ನೀನು ತಗೋ, ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗತ್ತೆ, ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ 2 ವಾರ 3 ವಾರ ಬಂದಾಗ, ಪ್ರತಿ ವಾರ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಬಂದಾಗ ಈಗ ಏನಾದ್ರು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದ್ದದ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಸೋಲಿಗ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೆಲವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ತೆಗಿತೀವಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಆದಿವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಆದಿವಾಸಿಗಳು ಸಹ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬಂದಾಗ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು, ಇದು ನಮಗೆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದು, ದೈವಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ, ತಾವು ದೇವರುಗಳ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಗುಣ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗಳಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೂ ಸಹ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬರೀ ನಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನಮ್ಗೆ ನೋಡೋದು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೂ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ ಕಲ್ಚರ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಕಲ್ಚರ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಈಗ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ AIT ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಾಪನ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. 480 ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲೆಗಳು ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮದು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿದೆ, ಟೆರಿಟರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ಬಾಂಡ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ನಮಗೂ ಕಾಡಿಗೂ ಸಂಬಂಧ. ಮತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವಂತ ರೈಟ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾವು ಕಾಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು, ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಮೀನು ಹಿಡಿಯುವ ಹಕ್ಕು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗಳಿದೆ, ಹಳ್ಳಗಳಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮೀನನ್ನು ಹಿಡಿಬಹುದು. ಸೊ ಆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಮೀನನ್ನ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ನಾವು ಸೋಲಿಗರು ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಎರಡೂ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಮೀನು ಬಹಳ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಬಹಳ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ದು ಶಿಕ್ಷಣ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ನಾನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನನಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ದು ಲೈಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಕಾಡಿನ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ, ಕಾಡಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸೊ ಯಾವ ತರ ಅಲ್ಲಿ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಯಾವ ತರ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ರೂಢಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಥ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಪಗ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ, ಬರ್ಡ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಅಲಾರಂ ಕಾಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ನಮ್ಗೆ ಕಾಡಿ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು. ಯಾರು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಟಿಯ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಕಾಡಲ್ಲಿ ಬದುಕೋವರಿಗೆ ಸಿಟಿ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ. ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ತರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಕಲಾಜಿಕಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಪಕ್ಷಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಜ್ಞಾನಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಈ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು, ರಸ್ತೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತುಂಬಾ ಪೂಡುಗಳಲ್ಲಿ, ಈಗ ಗೊಂಬೆಗಲ್ಲು ಪೂಡು ಅಥವಾ ನೆಲ್ಲಿಕದ್ರ ಪೂಡುಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮನೆಗಳೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ
ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈ ಫಾರೆಸ್ಟರಿ ಆಕ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದ್ರೆ ಅವನ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತಾನೆ, ರಸ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತಾರೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಪೂರಕವಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮನೆಗಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಮಲಗಲಿಕ್ಕೆ, ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಮಲಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯದ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನಾವೀಗ ಸಂಘದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಕಳೆದ ಒಂದು 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಲೇಜು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾರು ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 2-3 ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು 200 ಮಕ್ಕಳು ಕಾಲೇಜ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, PUC ಇಂದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ವರೆಗೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡಿಸ್ತಿದೀವಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಒಂದು ಏಟ್ರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ ನಮ್ದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಮಲ್ಜಿತ್ ಬಾಬಾ ಅವ್ರದಿಂದ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ತರ VGKK ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಸಮತ್ವ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಎಜುಕೇಶನ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದು ಕಳೆದ ಒಂದು 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆಯವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಇದರ ಮೂಲಕ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಂದೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಈ ತರದ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿದ್ಯಾವಂತರಾದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತಂತಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೀಸಲಾತಿಗಳಿದೆ. ಇತರೆ ಪಂಗಡದ ಸಮುದಾಯಗಳು ನಮ್ಮ ST ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೀಸಲಾತಿಯಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅರಣ್ಯ ಆದಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ವಂಚಿತರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಾಡು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ನಮಗೆ. ಸೊ ಕಾಡಿನ ಜ್ಞಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಈ ಲೈಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತೀವಿ. ಲೈಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅವನು ಆ ಮರನ ಹೆಂಗೆ ಹತ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಜೇನನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕೀಳ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪರಿಸರ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಲೈಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಜೇನು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಅಣ್ಣಾನೇ ಕೆಂಬರೆ ಬರೆಯಲಿ ಜೇನಾದೆ, ಅಣ್ಣಾನೇ ಕೆಂಬರೆ ಬರೆಯಲಿ ಜೇನಾದೆ, ಅಣ್ಣಾನೇ ನುಡಿ ಕುಯ್ಯಲು ಜೇನನ್ನ, ಅಣ್ಣಾನೇ ನುಡಿ ಕುಯ್ಯಲು ಜೇನನ್ನ, ಅಣ್ಣಾನೇ ಕರಡಿ ಬಾವ ಬಂದವನೇ, ಅಣ್ಣಾನೇ ಕರಡಿ ಬಾವ ಬಂದವನೇ. ಇದು ನಾವು ಜೇನನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕೇಳಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಕೆಂಬರೆ ಬೆಲೆ ಜೇನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಹಾಡು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೀಳು. ಸೊ ಇದು ಈ ತರದ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಾಡು ಹೇಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ಇರೋದು ಲೈಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ಈಗ ನಾವು ಸೊಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಿಂತಾ ಇದೀವಿ. ನಾವು ಈ ಸೊಪ್ಪುಗಳ ತಿನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಂತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಹಾಡು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕರವಾದಿ ಸೊಪ್ಪ ಕುಯ್ದಿರ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಹಾಡಿದೆ. ಸೊ ಈ ಕರವಾದಿ ಸೊಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಕುಯ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಒನ್ನೆಗನ್ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕುಯ್ಬೇಕು, ಈ ತರದ ಹಾಡುಗಳಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಹಾಡು ಈ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎರಡೂ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೇನು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಸರ್ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸರ್ ಅವರು ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ದೇವದಾಸ್ ಸರ್ ಅವರು ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತಿನಿಂದ ಕಳೆದ ಒಂದು 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗನ ಬೆಟ್ಟ ಚಾಮರಾಜ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಅದನ್ನ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಅದಲ್ಲದೆ ಈಗ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೂ ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ಪೂರಕವಾಗಿ ಈ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರ ಸಹಕಾರಗಳೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಈ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಇದು ಹಾಗಾಗಿ ನಿಜವಾಗಿ ಈ ತರ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಸೊ ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಬಹಳ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ನೋಡುವಾಗ ಈ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪಾಲಿಸಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ನವರು ಬಿಳಿರಂಗನ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಸಾಗುತ್ತಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಈ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ತೊಡಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ತೊಡಗಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಂದು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡುವಾಗ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಬರೀ ಅವರಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂತು, ಅವನು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಬಂತು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಹಕ್ಕು ಸಹ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅವನ ಹಕ್ಕು ಇದ್ರೆ, ಮೊದಲು ಹಕ್ಕು ಬೇಕು ಅವನಿಗೆ, ಮತ್ತೆ ಕಾಡು ಬೇಕು. ಮೊದಲಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಸೋಲಿಗರಿಗೆ ಕಾಡು ಬೇಕು. ಕಾಡಿದ್ರೆ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ಇದ್ರೆ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದ್ರೆ, ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಇವುಗಳೆಲ್ಲನೂ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಬರೀ
ಸೇವೆಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಕಾಡು ಮುಖ್ಯ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಂದು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಂದರೆ, ಈ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡೋರು, ಮತ್ತೆ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡುವವರು, ಮತ್ತೆ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡುವವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೆಲವರೇ ಬಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯೋಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. Thank you, Dr. Madegowda. I join all our listeners in thanking and congratulating you for an excellent Oration 2021. I think we've been receiving very encouraging reflections and feedback. Some of the points that you mentioned, especially about the importance of land, the beautiful mother-child relationship that you share with the forests, the journey of the Solegas, the struggles, the victories that you have achieved by constant perseverance, working with different levels of the government. It's extremely inspiring for each one of us who's been listening. So we have received a few questions, and I would like to hear your thoughts on those. So to start with, you have been working with different levels of the government as well as the communities, right from politicians to the officials as well as communities. So what has been the most challenging out of all of these different people that you have engaged with, and how did you manage to overcome that challenge? Basically, we do a lot of political lobby and with approaching and convincing the different people. So basically, we request them. So we're not looking into demanding them, and we do a lot of requesting and do a lot of advocacy work. And if he is not accepting our views, or he is not accepting to give the rights to the community, or if it's not implement some schemes, so then we go and frequently we approach it. We know this is not one day is happening. So we have to convince the persons. So then then I think he will understand the community, he will understand our feelings of the Adivasi community. So that is, we do a lot of challenges we take, and it is a teamwork we do, not only the single person, myself, I think, do. So it is a teamwork we do. Thank you. I think that's extremely important and connects back to our panel discussion also on how teamwork, patience, perseverance are very important qualities to ensure that we move ahead on what we believe in. Another question is regarding, can you share about any mental health effects that all this displacement that you spoke about because of these laws that has happened on Solegas or any other Adivasi communities? Any mental health effects that they faced? So mentally, when we are living in the forest area, we are free and we are move any place and enjoy and going to forest area. If you want to feel very bad and we go on forest and take recreation, that is our recreation, not going to cinema like that. So if we move to the other forest area, maybe separate to other places, then we have mental stress. Like we have to purchase everything. This is a purchase economy. So we are living in the forest area, there is no purchase economy. You have to buy everything from the outside. Even the water you have to buy, and food you have to buy. Here we have to, I think, the water, everything you have to buy it from outside. So that is the mental stress we have. If we move outside, and this adjusting to the new environment is difficult for us. If we are living in this environment, we are adjusted to the environment, and climate is good. So that is the challenge we have. I think some of the our community were displaced, and our cultural relationship will disconnected. So we have very sentiment of the culture. We are a sentiment of the forest, and we worship nature, and we worship God and goddesses and heroes like heroes of the forest area. That is attachment. So that attachment will go out if you go out of the forest area.
So like in Bandipur, our community were displaced long back. Even Beati Tigers are also our community were displaced outside. So they have some mental stress. It takes sometimes some years to adjust to the new environment. And also they have a feeling that we lost some of the thing, our cultural bond, our relation with the forest. That feeling we have in the mental stress. Yes, thank you. Thank you for sharing that. Another question, when you mentioned about outsiders and how they are perceived. So, for example, when Dr. Sudarshan came, and he's from a different system of medicine initially. So, how was he welcomed? What were the challenges, or how did it transpire at that time? Was he welcomed into the Solega community? What helped build that bond? I think initially when Dr. Sudarshan sir come to our settlement, that time our people were seeing outsider, a new person, they used to run away to the forest area. We are fear about the outsider because earlier days our outsider and even the forest department people exploited and they uh, dominated our people. So there we are fear about that. So when Dr. Sudarshan also came and initially they are not accepted our community. Our community people not accepted Dr. Sudarshan son also. And later on, I think given the medicine to our community, then our people feel that they are taken the medicine and they cure the diseases. So then the people are feel there's a confidence. Oh, so doctor is good, and I think the doctor is giving treatment is very nice. So then I think at least I think it taken maybe 2-3 years, 3-4 years to Dr. Sudarshan sir also. So after that I think we. Yeah, okay. Yes, I think that's wonderful that both sides there was that trust that developed, and they could see the benefits. While there is, we can see totally that how important the forest and the simplicity, the ways of lives are. Can you share some thoughts on how the Soligas think about modern technology, modern amenities? What are your thoughts on that? I think now this lot of forest policies are changing now, and people are moving to cities and towns and seeing the outside, and our children are getting education, formal education, and they are observing outside culture, even the media, all the thing. So now slowly we are a culture and we are adapting the outside culture and outside systems now. And even that also we continue our traditional system. We don't leave our traditional system and we adapting. I think now earlier we don't use the mic phone. So now people are started using phone. So that's a change taken. So now people are listening radios. So many, I think 90% of household have the radios. They are listening the radios. Through that, I think the people are getting the outside knowledge. So these are the changes taken. I mean, the TV has came now to the tribal area. So now people are watching the TV and also the motor vehicle. Earlier, we don't have a two-wheelers to move inside using the two-wheelers. So now people are started buying two-wheelers and they are going outside and using this technology. So that has now gradually we are adapting it and also we are continuing our traditional culture. Yes, thank you. And lastly, what kind of a future do you foresee for your Solega community and other Adivasi communities? And in the future, I think I feel that we have to conserve our forest and we have to protect our forest. And we Adivasi community people, we should live in the forest area because there is attachment and we are more bond with the forest. And there is a law. This is not a one day, we can't change it one day. And this is a centuries living in the same landscape of the forest area. That is the for our community. And now because of lot of policies changing, now they are declaring tiger reserves, wildlife sanctuaries, national parks. So gradually the lot of policy is changing take place. I think now we are thinking on that line. Our generation, younger generation, should get formal education and they should get the employment outside. And gradually they will move to the town and cities and get the employment. So now some of the generation will move to the outside and some of the generation will be in the forest area. So everybody cannot get a job because of the reservation policy and all the policies. I think some will benefit, some will be living in the forest area. So that is.
Okay, thank you. Thank you very much, Dr. Madegowda, for sharing so much with us. I think the 45 minutes that you spoke, each word, each sentence resonated with everyone who were tuned in and listening to you. So thank you again for delivering the IPH annual oration of 2021 and engaging with us now. Thank you very much.